أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جو گزشتہ ہمارا سبق ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کسے کہتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مرکب کی جو ہے وہ کون کون سی قسمیں ہیں۔ دو پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ چونکہ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ اس ہفتہ ہم تھوڑا کم پڑھیں گے، 7:30 بجے کے بعد میں نے پھر دوبارہ جو ہے وہ یہ ہماری ایم فل والوں کی کلاس لینی ہوتی ہے، ایگزام ہے تو اس کی تیاری کے لیے میں انہیں پڑھا دیتا ہوں۔ تو میرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری دہرائی ہو جاتی ہے، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم 7:30 بجے تک پڑھیں گے، لیکن میں تب تک سبق انشاءاللہ مکمل آپ کا کروا دوں گا۔ مرکب مفید ہم نے پڑھا تھا کہ جب بات کرنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر پتہ چلتی ہے یا کسی چیز کی طلب پتہ چلتی ہے۔ تو اس کی ہم نے مثالیں پڑھ لی اور یہ بھی پڑھ لیا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو ویسے تو اب ایک اور بھی ہو سکتا ہے سلسلہ کہ ہم مرکب غیر مفید کو فی الحال چھوڑ دیں اور ہم مرکب مفید کے بارے میں مزید پڑھیں۔ میرے خیال میں یہی بہتر ہے کہ ہم مرکب مفید کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ مرکب مفید مرکب مفید میں کیا ہوتا ہے جی؟ کل ہم نے پڑھا تھا یا کسی چیز کی خبر ہوتی ہے یا مرکب مفید میں کسی چیز کا کیا ہوتا ہے؟ مطالبہ ہوتا ہے۔ اچھا، مرکب مفید جو ہے نا یہی جملہ ہوتا ہے، یہی سینٹینس ہوتا ہے اور یہی اصل مطلوب ہوتا ہے۔ یہی اصل کیا ہوتا ہے؟ مطلوب ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جملہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جملہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا، یعنی مرکب مفید جو ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ جملے کی اقسام مطلب مرکب مفید کی اقسام۔ جملے کی اقسام مطلب کس کی اقسام؟ جلدی لکھا کریں شاباش۔ جملے کی اقسام مطلب مرکب مفید کی اقسام۔ تو کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یہاں جملے کی دو اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے، ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے۔ یہاں پر جملے کی یا آپ کہہ لیں کہ مرکب مفید کی کتنے اعتبار سے تقسیم ہے جی؟ دو اعتبار سے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں کہ یہ دو اعتبار کا کیا مطلب ہے۔ دو اعتبار کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں کسی ایک کو جسے میں کہوں افشاں آپ اپنا مائک کھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہیں جن کی ہمیں آواز آ رہی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ کیا تعلق واسطہ ہے؟
سر آپ میرے ٹیچر ہیں اور میں آپ کی شاگرد ہوں. اسٹوڈینٹ ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈینٹ ہوں. یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ. اسٹوڈینٹ ہیں. اچھا جی، آپ کا آپ کے والد سے کیا تعلق ہے؟ سر وہ میرے ابو ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں. آپ بیٹی ہیں. بیٹی ہیں. بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے بھائی کی سے کیا تعلق ہے؟ بہن ہوں. شادی شدہ ہیں تو اچھی بات نہیں، تو اللہ تعالیٰ اچھا زوج عطا فرمائے. شوہر کی آپ کیا ہوں گی؟ بیوی. بیوی ہوں گی. شوہر کی کیا ہوں گی؟ بیوی ہوں گی. ابھی اور بھی کافی ساری بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو اس لیے میں یہیں سے آپ کو ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہوں. ایک ہی بندی ہے، ایک ہی بندی ہے. وہ کبھی اسٹوڈینٹ ہے، کبھی بیٹی ہے، کبھی بہن ہے، کبھی بیوی ہے، کبھی ماں ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. تو ایک ہی ہے. اگر وہ اسٹوڈینٹ ہے تو پھر وہ بیٹی کیوں ہے؟ یہ کپ ہے مثلا، یہ کیا ہے؟ کپ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اور چیزیں ہو سکتا ہے؟ آپ عموماً کہتے ہیں نہیں یہ تو کپ ہے، یہی ہے. تو یہ جو بول رہی تھی افشاں، یہ اسٹوڈنٹ بھی ہے، یہ بیٹی بھی ہے، یہ بہن بھی ہے، یہ بیوی بھی ہے، یہ ماں بھی ہے، یہ کزن بھی ہے، یہ چچی بھی ہوگی، کبھی یہ پھوپھی ہوگی. تو یہ کیا سائنس ہے؟ اینی ون ہو کین ایکسپلین دس پوائنٹ؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ واٹ از دس فنڈا؟ یہ کیا فنڈا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی یہ کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان پر مختلف اعتبار سے بات کر رہے ہیں. جب ہم ان پر بطور استاد اور شاگرد کے بات کرتے ہیں تو تب یہ اسٹوڈنٹ ہیں. جب ہم ان کا تقابل ان کے والدین سے کرتے ہیں تب یہ بیٹی ہیں. جب ہم ان کا تقابل ان کے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں تو تب بہن ہے. تو کسی بھی چیز کو دیکھنے کا کیا ہے جی؟ نقطۂ نظر الگ ہے. آپ اس کو مختلف اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. میں اس جی وقت سر. ایک ہال میں موجود ہوں. تو یہ ہال اس وقت میرے لیے کلاس روم ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ادھر میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، بچیاں ادھر ہی آ کے پڑھتی ہیں، تو یہ کلاس روم ہے. لیکن یہ ہمارے ادارے کا فرنٹ ہے. کوئی اس فرنٹ کو دیکھ کے کہے گا یہ قبا اسلامک سینٹر ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کلاس روم ہے. اچھا، یہ جانا ہوں یہ ادارے کی دوسری منزل ہے، اور یہاں پر خواتین کے لیے نماز، جمعہ، ان کی تعلیم و تربیت کا سارا سلسلہ بھی ہے. تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلم نساء ہے. تو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کیا ہے؟ مسلم نساء ہے. تو چیز تو ایک ہی ہے، لیکن ہم اسے مختلف اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جملے کو جب آپ ذات کے اعتبار سے دیکھیں. اچھا، یہ دو اعتبار یہاں لکھے ہوئے ہیں. یہ دو اعتبار یہاں لکھے ہوئے ہیں. ایک ہے ذات کے اعتبار سے اور ایک ہے مفہوم کے اعتبار سے. جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ذات کے اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے. ذات کیا ہوتی ہے اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اس بات کو بھی سمجھ لیں. ذات ہوتی ہے جو وہ نظر آ رہا ہے، اور مفہوم ہے جو اس کا معنی مطلب ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اللہ الہ واحد. اللہ الہ واحد، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کی اگر ذات پر ہم بات کریں تو یہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے؟ آپ کہیں گے یہ عربی کا ایک جملہ لکھا ہے.
अगर हम ज़ात पर बात करें तो ये क्या है, अरबी का एक जुमला है। लेकिन अगर हम इसके मफहूम पर बात करें तो ये अकीदे अकायद में से सबसे अहम तरीन अकीदा है और सबसे बुनियादी अकीदा है कि अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपने सिफात में, अपने इख्तियारात में, अपने अफ़आल में, हर चीज़ में अकेला और वाहिद है, यकता है। मेरे ख्याल में ज़ात की और मफहूम की भी बात आपको समझ आ गई होगी। ज़ात की और मफहूम की भी बात आपको, अब ये जो एक लाइन लिखी है, अगर हम इसकी ज़ात पर बात करें तो ये ज़ाती तौर पे क्या है, एक अरबी का जुमला है, अरबी का एक सेंटेंस है ज़ाती तौर पे। लेकिन इसके मफहूम पे बात करें तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा अकीदा है और बड़ा जामे अकीदा है। सिर्फ इसी अकीदे के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, सिर्फ इस अकीदे पर बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ज़ात और मफहूम क्या होता है। तो ज़ात के जी सर। एतबार से जुमले की दो किस्में हैं, इस्मिया और फेलिया। इस्मिया और फेलिया। अच्छा, एक चीज देखें, ज़ईदुन आलिमुन, ज़ईदुन आलिमुन, एक ये जुमला लिखा है और एक लिखा है आलिमा ज़ईदुन, आलिमा ज़ईदुन। तो ये एक जुमला है, ये एक जुमला है, ठीक है। तो आलिमा ज़ईदुन ये जुमला इस्मिया है, और सॉरी ज़ईदुन आलिमुन ये जुमला इस्मिया है, और आलिमा ज़ईदुन ये जुमला फेलिया है। अब ये किस एतबार से दो किस्में हैं, ज़ात के एतबार से। ये किस एतबार से दो किस्में हैं, ज़ात के एतबार से। क्या मतलब जी ज़ात के एतबार से? ज़ात का मतलब कि ये जो जुमले के लिखे हुए वर्ड्स हमें नजर आ रहे हैं, इस लिहाज से। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? सादा सी तारीफ जो इसम से शुरू हो। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जो किससे शुरू हो? इसम से शुरू हो। और जुमला फेलिया किसको कहते हैं? जो किससे शुरू हो? फेल से शुरू हो। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो, और जुमला फेलिया जो किससे शुरू हो? फेल से शुरू हो। क्लियर जी? जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू हो, और जुमला फेलिया जो किससे शुरू हो? फेल से शुरू हो। तो आप पढ़ चुके हैं जी, मुरक्कब मुफीद को जुमला और कलाम भी कहते हैं, या जुमले की दो एतबार से तकसीम जिक्र की जाती है, एक ज़ात के एतबार से और दूसरा मफहूम के एतबार से। ज़ात के एतबार से जुमले की दो किस्में हैं, इस्मिया और फेलिया। इस्मिया किसको कहते हैं और फेलिया किसको कहते हैं? एक है आप किताब पे लिखी हुई तारीफ याद करें, और एक है जो मैंने आपको बताई है, आप उसे याद करें। आसान कौन सी है? आसान वो है जो मैंने आपको बताई है। और मैंने आपको क्या बताई है कि जो इसम से शुरू हो वो इस्मिया, और जो फेल से शुरू हो वो क्या है? फेलिया। जो इसम से शुरू हो वो इस्मिया, और जो फेल से शुरू हो वो क्या है? बोले फेलिया। बोले शाबाश। जो इसम से शुरू हो वो इस्मिया, और जो फेल वो से जुमला शुरू हो इस्मिया वो और जो फेल जुमला से शुरू हुआ। फेलिया। अब इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, देखें, ज़ईदुन आलिम, ये कौन सा जुमला है? अब आपने देखना है जैद को, जैद के आखिर में तनवीन है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये जुमला इस्मिया है। अब जैद के आखिर में तनवीन है, इसका मतलब है कि जैद इसम है। जब जैद इसम है तो इसका मतलब है ये पूरा जुमला इस्मिया है। ये पूरा जुमला क्या है? इस्मिया है। अच्छा, आलिमा ज़ईदुन, आलिमा ज़ईदुन, या इसकी एक और मिसाल भी हो सकती है, ज़ाराबा ज़ईदुन, ज़ाराबा ज़ईदुन, जैद ने मारा। या नासारा ज़ईदुन, जैद ने मदद की। नासारा ज़ईदुन, जैद ने क्या की? मदद की। ये कौन सा जुमला है? जुमला फेलिया है। ये कौन सा जुमला है? जुमला फेलिया है। क्यों? इसलिए कि ये किससे शुरू हो रहा है? फेल से शुरू हो रहा है।
تو جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب مفید کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ اور کتاب والا یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بات کو سمجھا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ کیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آج کی اتنی ہی بحث ہے، بس یہ آپ نے یاد کر کے لینا کیا جی کہ مرکب غیر مرکب مفید کسے کہتے ہیں، اور پھر مرکب مفید کو جملہ کہتے ہیں، اور جملے کی دو اعتبار سے قسمیں ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور مفہوم کے اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ وہ کون کون سی؟ خبریہ اور انشائیہ۔ بس اتنا یاد کر لیں کہ مفہوم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، خبریہ انشائیہ۔ اب یہ خبریہ انشائیہ کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، یہ ہم انشاءاللہ کب ڈسکس کریں گے؟ کل ڈسکس کریں گے۔ میں نے آپ کو دو گردانیں دی تھیں، ایک ماضی ایک نصارہ نصرا اور ایک نصیرہ نصیرا۔ سب نے یاد کیا؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں کہ، یا لکھ کے بتائیں کہ ہم نے کتنا یاد کیا، مجھے پتہ چل جائے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، دوسرے میں تھوڑا سا مسئلہ آیا ہے وہ انشاءاللہ۔ ہاں جی اچھا اب ایک چیز اور دیکھیں جی، دیکھیں جس کو یہ گردان یاد ہو گئی، اب آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، آپ اس کی مشق پہ آ جائیں، یہ پیج نمبر 16 ہے، دیکھیں وہ نا آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جی یہ گردانے بنائیں، دیکھیں کہتا ہے کہ فعلا کی گردانے بنائیں، خراجہ، داخلہ، ساتارہ، نشارہ، غرابہ، رقدہ، پھر سمیہ، شاہدہ، حاسبہ۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ آپشن بتائیں گے؟ جی سر، دونوں میں فرق کیا ہے اوپر والی لائن میں اور نیچے والی لائن میں؟ اوپر تینوں پر زبر ہے، اوپر تینوں پر کیا ہے؟ زبر ہے، زبر ہے، ہاں اور جی نیچے جو درمیان والا ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ ضرور ہے، اور صعوبہ، کارومہ اور کاروبہ۔ اچھا یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی، یعنی یہ جو تین طرح کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ایک یہ والی مثالیں ہیں، اور ایک یہ والی مثالیں ہیں، اور ایک یہ والی مثالیں ہیں۔ یہ جو تین طرح کی مثالیں ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں ایک بات خود بخود سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کون ایکسپلین کر سکتا ہے کہ کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں جی کوئی بتا سکتا ہے؟ ایم بلال آپ بتائیں گے جی؟ بلال ایم بلال کے نام سے ہیں جی۔ اچھا جی آپ یہ آپشن بولیں گے، بولیں شاباش شاباش جلدی کریں۔ کیا جی فرق سر، ہے جی؟ فرق یہ نظر آ رہا ہے کہ جو درمیان والا کلمہ کہ جو ہے، فعلا کی مثالوں میں جو میری بات سنیں، جو درمیان والا خراجہ، داخلہ حرف ہے، جو درمیان والا حرف ہے، پہلی مثالوں میں اس پر زبر ہے، دوسری مثالوں میں اس کے نیچے زیر ہے، تیسری مثالوں میں پیش ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہاں جی کہ جو فعل ہمارے سامنے ہوگا، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں نا، تو فعل ماضی کی تین کیٹاگریز ہوں گی، باقی سارا سیم رہے گا، لیکن جو سینٹر والا حرف ہے اس پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں، کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش۔ پیش، ٹھیک ہے، جی تو اب اس سر، کی گردانیں یہ بنانی ہے، اور یہ بات نا اچھی طرح آپ سارے یہاں سن رہے ہیں، اچھی طرح میری بات سن لیجئے گا، اور آخر میں نے ایک اور ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے،
वो मैं रिकॉर्डिंग के बगैर करूँगा, तो आप लोगों ने वो बात भी तवज्जो से मेरी सुननी है। अच्छा, ये जो काम है ना सरफ वाला, ये प्रैक्टिकल काम है, यानी जितना आप करेंगे तो उतना जो है वो आपको क्या होगा, फायदा होगा। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी महारत बढ़ती चली जाएगी। जैसे खाराजा है, अब आप इसकी गिरदाने बनाए, मसलन खाराजा, खाराजा खाराजा, खराजू, खराजत, खराजता, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम। तो ये आपको मैंने वर्ड्स दे दिए हैं, अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके जो है वो आपने कल आना है। कल तो नहीं, मतलब नेक्स्ट वीक। तो ये अब आप पर डिपेंड है कि आप अपने, आपने जो सीख लिया है आप उसको कितना आगे लेके जाते हैं। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह खैर। आप पर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर जी? सर आपसे एक बात शेयर करनी थी। जी, पहले मैं एक और बात कर लूँ। देखिए जी, ये रिकॉर्डिंग में मैं कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, और आप लोगों से मैं लाइव भी मुखातिब हूँ। दुनिया में लोग मुख्तलिफ एजेंडों पे काम कर रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं। किसी का सियासी एजेंडा होता है, किसी का फिरका वाराना एजेंडा होता है, और लोग मुख्तलिफ हवाले से तगोदो और कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो इदारा है कुबा इस्लामिक सेंटर, 2019 में हमने इस इदारे को शुरू किया था, और हमारी जो तगोदो और कोशिश मेहनत है वो ये है कि कुरान और सुन्नत की खालिस तालीम को हम आप लोगों तक पहुँचाएँ। इदारे में फ़िज़िकली तलबा, तालिबात, कॉलेज यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ पढ़ती हैं, और आप लोग जितने भी लाइव अब हमारे जितने भी तालीमी सिलसिले हैं उससे फ़ायदा उठा रहे हैं आप हैं। इसी तरह दौरा कुरान हम रमज़ान में करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह है। दौरा नाफ सिर्फ रमज़ान में हो रहा है, वो भी मुकम्मल फ्री है। दौरा हम विरासत का करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो हमारा ये इदारा कुबा इस्लामिक सेंटर सरगोदा में है। अभी हमने कुछ अर्सा पहले लाहौर में इसकी ब्रांच का आगाज किया। गज्जू मता के पास काना का स्टाफ है, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कनाल पर 4 मंजिला मंसूबा है हमारा कुबा इस्लामिक सेंटर लाहौर ब्रांच बनाने का। तो पहली मंजिल जो है ना वो हमारी लेंटर तक पहुंच गई है, अब हमने उसका लेंटर डालना है। शुरू से, जब से 2019 से मैंने ये काम स्टार्ट किया, जितना भी इदारा सरगोदा वाला बना है ये सारा स्टूडेंट्स ने बनवाया है। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो साहिब सरबत हैं, ताउन कर सकते हैं, हर चीज़ उनके सामने होती है, वो ताउन करते हैं। ये जितना इदारा बना है, और मेरे ख्याल में 4-5 साल में लोग हैरान होते हैं कि ये कैसे बना है। मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि जब हम मुखलिस हैं तो अल्लाह ताला फिर खुद ही लोगों के दिलों में बात डाल देते हैं, और हमें कोई जानते पहचानते भी नहीं होते, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और ताउन करते हैं, और ये सिलसिला चल रहा है। अभी आप लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे अपने स्टेटस पे भी कुछ चीज़ें लगाता रहता हूँ। मैं ग्रुप में भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा, जितने भी हमारे शोबाजात हैं मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह। अब जो गुजारिश आपसे करना मकसूद है वो यही है कि जो लाहौर वाला इदारा है उसकी तस्वीर वीडियोस वगैरह मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगा। उसके लेंटर की मद में हमें तकरीबन कह लें कि 500 सीमेंट के गट्टू, सरिया, बजरी, रेत, ये सारा कुछ दरकार है। बेहतरीन सदका जारिया है, अपने फौज शुदगान के नाम पे, वालिदैन के नाम पे अल्लाह ने आपको दिया है, और कुछ नहीं तो अपनी इस्तात के मुताबिक आप उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डालें। कम अज कम ये तो दिल का इखलास होता है ना जी, कि मैं इस इदारे में चलो एक गट्टू सीमेंट का ही दे दूं। तो अल्लाह इखलास को देखते हैं, अल्लाह मियाद को नहीं देखते कि कौन कितना दे रहा है। जब हमने ये काम शुरू किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह देने वाले ऐसे भी हैं
जो थोड़ा सा देते हैं और उनका वो थोड़ा सा भी इखलास पर मबनी होता है। और देने वाले ऐसे भी होते हैं, ये लाहौर वाला इदारा जो हम बना रहे हैं ना, इसमें एक ही बहन ने 30 लाख रुपया दिया, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में 50 लाख के करीब लग चुका है, महंगाई जितनी हो चुकी है। अभी ये जो लेंटर है मेरे ख्याल में ये कोई 20-25 लाख का हमारा लेंटर है। तो आप लोग सुन रहे हैं, वीडियो भी बन रही है, क्लास ग्रुप में भी मैं भेजूंगा। किसी को किसी किस्म का इत्मीनान कल्ब चाहिए वीडियो के थ्रू जो कुछ है, तो आप इसमें अगर जो भी ताउन करना चाहें तो ये एक बेहतरीन आपके लिए सदका जारिया होगा। इसमें ज़कात भी आप दे सकते हैं, ज़कात रमज़ान से पहले भी दी जा सकती है, फौत शुदगान के नाम पे आप हिस्सा डालें तो वो भी डाल सकता है। तो ये आप सब ने सुन लिया, तो आप मुझे पर्सनल में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि जी हम ये कर सकते हैं इस बारे में, इस मद में, क्योंकि हम सारे जरिया हैं, एक सबब हैं, अल्लाह के दीन का काम है। मेरी भी कोई हैसियत नहीं, और जितने देने वाले हैं ये उनकी सादत मंदी है कि अल्लाह उन्हें ऐसे कामों की तौफीक देता है। तो जो मेरा रोल है मैं वो रोल प्ले करता हूँ, और अल्लाह ने जिन लोगों को माल दिया है वो अपना रोल प्ले करें। तो ये एक अहम ऐलान था जो मैंने आप सबसे शेयर कर दिया। अब जो है वो जिसके दिल में जो बात आए तो वो आप उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी कहा ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 5-5 लाख रुपया भी एक ही वक्त में दे देते हैं। ये तकरीबन हमारा रमज़ान से पहले ना हमने ये लेंटर डालना है, और तकरीबन ये 20 से 25 लाख रुपए का काम है। और इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अभी मेरे पास हालांकि कोई ख़ास रकम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि काम शुरू कर दिया है, अल्लाह का काम है, ये रमज़ान से पहले हो कर रहे हैं, जैसे भी हो जिस तरह हो, जो इसमें शामिल हो जाए हो जाए। तो आप में से जो ताउन करना चाहे पर्सनल में मेरे साथ रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो मैं आपको अपना इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक की सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।